Okay, welcome friends, welcome in the class. Okay, am I audible to everyone? मेरे प्यारे दोस्तों, ओके आयुष, निधि, प्राजक्ता, ओके friends, welcome everyone. So guys, is my voice clear to everyone? Okay, Ayush, it's having no problem. Okay, Shruti, run the way. Welcome, Shruti, in today's class. Okay, Karthik. Okay, Karthik, welcome. Vedika Thamke. So you guys are joining me. Okay. Okay, Gaurav has also joined us. Okay. Your attendance is recorded. Okay, Mane, Mr. Mane, okay. Yes, good evening everyone. Okay, Saili Mane. Saili, welcome in the class. Everyone welcome. तर मित्रांनो शिवजयंती सेलिब्रेट केली का तुम्ही? हॅव यू सेलिब्रेटेड शिवजयंती टुडे? ओके. ओके, तर शिवजयंती सर्वांना सर्वप्रथम शुभेच्छा. ओके. Happy Shivjanti to everybody. Actually, I have just come. Okay, in our society, there is a celebration going on, but today's lecture, so I couldn't attend it, and I'm sitting here for you guys. Okay. तर मित्रांनो, आपण कोणता चॅप्टर बघत आहोत? Can anybody tell me that which chapter we are studying? Okay. Okay, happy Shivjanti to everyone. So friends, now we will move to our class. Okay, our study now. So can anybody tell me? Okay, no, it was not season soccer. We have already completed that lesson, and we have moved to agriculture. Okay, I'm just sharing my screen to all of you, and just let me know if it is visible to you guys or not. Okay, so I hope you remember that we have started this lesson in the last class. Okay, that is agriculture. And in agriculture, we have completed some topics. Okay, even we discussed about these figures. Okay, traditional and modern agriculture activities. We have seen that different occupations in farming also. Okay, आपण त्याला मराठीमध्ये जोडधंदे असं म्हणतो. ओके, बरोबर, शेतीला पूरक असे व्यवसाय. सो इट इज एनिमल हजबंडरी इज देअर, म्हणजेच पशुपालन. सो इन दॅट देयर इज अ डेअरी फार्मिंग वी हॅव सीन, sheep and goat rearing. ओके, शेळी आणि मेंढी पालन आपण बघितलं. इव्हन वी हॅव स्टडीड अबाउट द पोल्ट्री. ओके, पोल्ट्री फार्मिंग. ओके, हाऊ चिकन्स, ब्रॉयलर आर देअर. After that, beekeeping. Okay, pisciculture, that is fish farming we have completed, and sericulture is also, that is the
silk production, and the nursery. So we have completed up to this, that is nursery, sericulture, beekeeping, pisciculture, and animal husbandry. So today we will study the next topic. So what is next topic? We will start from the greenhouse farming, okay? And there are much more to study, okay? So let me just ask you guys that do you have any problem in your last class, okay, or the syllabus that we have completed? Okay, you are not having any doubt. Okay, because while teaching also, I have given you real life examples, okay, or the examples that is happening surrounding you, whatever the activities that is happening in your family also, okay, तुमच्या घरात, तुमच्या शेतामध्ये, आसपास ज्या काही गोष्टी चालतात, I have explained that while teaching different types of agriculture occupations, right? So it is. So what I should repeat, Gaurav? Which topic I should repeat? Gaurav, actually do one thing. I have not started the topic yet. Okay, I was just telling you guys that whatever the things that we have completed in the last lecture. Okay, so I haven't started teaching it. Okay, so shall we start teaching right now? And I hope audio video is also clear. Okay, Vedika. Okay. Okay, Saili. Okay. So now we will start our teaching. Okay, Ayush. Suramkar. Okay, Suramkar. ओके फ्रेंड्स, तर मित्रांनो आपण बघितलंय की फार्मिंगशी रिलेटेड ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहे कोणकोणत्या, ओके, ट्रॅडिशनल ऑक्युपेशन्स दॅट आर अलाइड ऍक्टिव्हिटीज इन ऍग्रिकल्चर. सो गाइज वी हॅव स्टडीड ॲनिमल हजबंडरी म्हणजेच पशुपालन. आता पशुपालनमध्ये बेसिकली 3 गोष्टी यामध्ये आपण डिस्कस केलं. डेअरी फार्मिंग. डेअरी फार्मिंग म्हणजे दुग्ध व्यवसाय करत असताना ज्या ज्या काही जनावर आपण पाळतो, पशु आपण पाळतो, काऊ, ऑक्सन, बफेलोज, ओके. आफ्टर दॅट शीप अँड गोट. आपण शेळी पालन पण बऱ्याच ठिकाणी बघतो, कळपाने शेळी पालन केलं जातं, ओके. आजकाल तर बंदिस्त शेळी पालन पण केलं जातं, म्हणजेच आपण त्याला गोट फार्मिंग असं पण म्हणतो. नंतर आपण पोल्ट्री इंडस्ट्री बद्दल शिकलो. बी किपिंग म्हणजेच काय, जी काही मधुमक्षी पालक आहे, ओके, मधुमाशी आपण पाळतो आणि त्यापासून जे काही आपण वॅक्स आणि हनी मिळवतो, ओके. पिसिकल्चर म्हणजेच फिश फार्मिंग. आपण बघितलं की डिफरंट टाइप ऑफ फिश आपण काय करतो, आपल्या शेतामध्येच एखादा पॉन्ड बनवतो आणि त्या पॉन्ड मध्ये त्याचे सीड्स आपण टाकतो आणि मग ते आपण त्याच ठिकाणी वाढवतो, ओके. आफ्टर दॅट वी स्टडीड सेरिकल्चर मीन्स सिल्क प्रोडक्शन. दे नर्सरी. नर्सरी ऑल ऑफ यू नो. तुमच्या गावाकडे पण तुम्ही एखादी नर्सरी बघितली असेल की ज्यामध्ये तुमचे वडील तुम्हाला जर शेतात फ्लावर लावायचे असेल, ओके, इफ यू वॉन्ट टू कल्टिवेट फ्लावर, cabbage, okay, so even sugarcane also, okay, we get seeds or we get directly cuttings, seedlings, bulb from them, okay. You can see here. Now let's study about the greenhouse farming. So before that, tell me friends, if screen is visible to everyone or not. Okay, it is clear, no? Okay. So let's start. Greenhouse farming. Let me tell you one thing that you might have observed this greenhouse, okay, in your village also. तुम्ही तुमच्या गावाकडे किंवा शेजारच्या गावात, तालुक्याच्या ठिकाणी एखादं ग्रीन हाऊस बनवलेलं बघितलं असेल. शेतामध्ये काय केलं जातं, तर शेतामध्ये काही विशिष्ट प्रकारचं आपण ग्रीन हाऊस जे काही कापड असेल, ओके, किंवा जे काही आपण म्हणत त्याला एक नेट असतं, ओके, त्याला नेट असं म्हटलं जातं, ओके. तर ते नेट आपण संपूर्ण शेतावर असं पसरवतो, ओके. आणि
त्यामध्ये एकदम कंटेंट एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण काय करत असतो, शेती त्यामध्ये करत होतो. सो लेट्स स्टडी अबाउट दॅट. ग्रीन हाऊस फार्मिंग फॅसिलिटेट्स getting maximum products from the land. So basically what greenhouse does, it provides us the facility to get maximum production out of our land. आपल्या शेतातून आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन कसं मिळेल, तर याबद्दल आपल्याला त्यामध्ये चांगली सुविधा मिळते ग्रीन हाऊस जर आपण घरी उभारलं असेल. ओके, इवन गव्हर्नमेंट ऑल्सो हेल्पिंग फार्मर्स ओके टू सेट अप दॅट ग्रीन हाऊस फील्ड. ओके, it can have a total control on natural factors like climate, heat, atmospheric moisture, as well as soil moisture. So guys, we all of you know that for farming, okay, for crop, climate is very important. Okay, even optimum amount of heat, or we can say proper amount of heat is important. Atmospheric moisture is very important, that is humidity is very important. Also whatever the moisture in the soil, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे जमिनीमध्ये ओलावा किती आहे, वातावरण कसं आहे. जर तुमचं पीक जर उघड्यावर असेल, ओपन ऍटमॉस्फिअर मध्ये असेल, तर त्यावेळी काय होतं की वातावरणामध्ये जरासाही चेंज झाला तरीही तुमच्या पिकाला तो मानवत नाही, अँड दॅट क्रॉप कॅनॉट ग्रो प्रॉपरली. बट इन ग्रीन हाऊस, ओके, इन ग्रीन हाऊस व्हॉट हॅपन्स, वी कॅन कंट्रोल ऑर these all factors like climate, okay, soil moisture, atmospheric moisture, even heat. Okay, so these things are controlled in the greenhouse. Okay, you can see that greenhouse here, right? Figure 9.4, greenhouse farming. Okay, it assists in getting maximum economic benefits. मग यामुळे काय होतं, if crop get proper atmospheric condition, soil condition, proper heat, then obviously naturally it grows properly. ओके, त्याचं चांगली वाढ होते. अँड इफ देर इज अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट और प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एनी vegetable, then what happens, it yields more. Okay, it gives higher production. So our, as the production is higher, we get maximum economic benefit, we get maximum money out of that. Greenhouse farming is highly specialized type of farming of the modern era. Okay, so in greenhouse farming, whatever things in our control like climate, heat, atmospheric moisture, soil moisture, okay, so these factors are in our control. We can adjust them according to our need with the help of modern equipments, modern techniques. That's why greenhouse farming is highly specialized type of farming in modern era. आधुनिक जगामध्ये ग्रीन हाऊस फार्मिंग हे अत्यंत स्पेशलाइज एक फार्मिंग आहे. ओके, फॉर इरेक्टिंग ग्रीन हाऊस गॅल्व्हनाइज्ड आयर्न पाईप्स अँड प्लास्टिक शीट्स आर युज्ड. ओके, आपल्याला जे काही ग्रीन हाऊस आहे ते जर उभं करायचं असेल, त्याचं इरेक्ट करायचं असेल, आपल्या शेतात पण जर ते बसवायचं असेल, ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ गॅल्व्हनाइज्ड आयर्न पाईप्स. आता जे काही पाईप्स असतात त्याला गॅल्व्हनाइज्ड आयर्न पाईप्स असतात, ते त्याच्यावर आयर्न गॅल्व्हनाइजचं कोटिंग केलं असतं जेणेकरून ते रस्ट होत नाही, त्यांना गंज चढत नाही. ओके, अँड व्हॉट इट इन्क्लुड्स, galvanized iron pipes and plastic sheets are used. Okay, on the galvanized pipe is provided for the support, and on that support we use plastic sheets. Okay, its main aim is to control the pest attack by controlling water, light and temperature. Okay, because of the plastic sheets, okay, we have made that like house. ओके, आपलं घर ज्या पद्धतीने सर्व बाजूने पॅक असतं त्याच पद्धतीने आपण काय करतो, आपल्या पिकासाठी पण आपल्या शेतामध्ये संपूर्ण एक कंटेनर बनवतो किंवा सगळ्या बाजूने ते पॅक करतो, जेणेकरून जे काही पेस्ट अटॅक होत आहे, वेगळ्या प्रकारचे जे काही जीवजंतू कीटक असतील त्यांचा जो अटॅक होत आहे, ओके, सो वी कॅन कंट्रोल इट. ओके, बाय कंट्रोलिंग वॉटर, लाईट अँड टेम्परेचर. आपण पिकाला योग्य प्रमाणात पाणी देऊन, टेम्परेचर किंवा हीट मेंटेन करून, ओके, आणि सूर्याला जेवढा काही सूर्यप्रकाश गरजेचा आहे तर ते मेंटेन करून आपण पेस्ट कंट्रोल करू शकतो इन दी ग्रीन हाऊस. ओके, ग्रीन हाऊसेस आर युज्ड ऑन लार्जर स्केल फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स लाईक लिली अँड जरबेरा.
to give maximum economic returns. So friends, we know that flowers are very tender, very sensitive. फ्लावर जे असतात, फुलं जे असतात ते अत्यंत नाजूक असतात, अत्यंत संवेदनशील असतात. हीटला थोडं जरी टेम्परेचर वाढलं, थोडे पाणी कमी जास्त जर झालं तरी इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ दॅट फ्लावर. दॅट्स वाय इन ग्रीन हाऊस basically lily and gerbera like flowers are grown on large scale, and it gives us the maximum money or economic returns. So for your understanding, for your sake of convenience, you can see this 9.4 figure, that is greenhouse farming. Okay, you can see that iron pipes. Okay, iron pipes giving support, and above that iron pipe there is plastic sheet, and in the on the land you can see some vegetables or some flowers are over there. And in that contained environment, in that contained shade, in that contained house, temperature, heat, moisture is controlled according to need of that crop. Okay, so I you have understood this. Okay, so greenhouse farming. Yes. Okay, Saili. So up to now, do you have any doubts? Okay, what are some disadvantages that you can tell me? You can simply write down, no issue. Okay, till now, anybody other than Saili, can anybody having any doubt? Do you have any doubt, friends? Okay, Gaurav is having no doubt. Vedika is having no doubt. Okay, Mr. Randive. Okay, Saili is having some doubts. I think. Okay, I'm waiting, Saili. You can just write down. No issues. Saili, actually, yes, there is a problem of pollination also, but what we can do, आपण जे काही बी किपिंग जे बघितलंय, ओके, आपण जे काही मधुमक्षिका पालन हा जो काही चॅप्टर मध्ये आता मागच्या चॅप्टर सॉरी मागच्या लेक्चर मध्ये जो पार्ट बघितलाय, ओके, सो बेसिकली दॅट बी किपिंग इज डन ओव्हर देअर for the pollination purpose, because we are using the modern technology. We are controlling the temperature in that, we are controlling light, we are controlling moisture, we are controlling water over there. So for that purpose we are using some technology, and we also know that pollination can be less in such type of houses, that is greenhouses. But to overcome that, we can use beekeeping over there. आपण तेथे मधुमक्षिका पालन करू शकतो, obviously. Okay, and if we are growing the flowers, then there is no issue. They will get nectar from them, right? So this problem is solved like this. Okay, so understood? Yes, yes. Actually, greenhouse farming is done when the vegetable or the flower, the fruit, they are very sensitive to the atmospheric condition. Okay, atmospheric condition ला, वातावरणातील बदलाला जर आपल्याकडले पिकं फळं जर जास्त सेन्सिटिव्ह असतील, ओके, फार नाजूक असतील किंवा संवेदनशील असतील, फॉर दॅट पर्पज वी यूज दी पॉली हाऊस or we use the greenhouses, because it helps us to control different climatic conditions, and we can maintain them according to our need or according to that flower, that fruit, like strawberries or gerbera or lily. Okay, even ढोबळी मिरच वगैरे जे असते आपल्याकडे, शिमला मिर्च, ओके, चिलीज, like that. But yes, yes, but these sensitive crops have good market value. ओके, हे जे काही सेन्सिटिव्ह क्रॉप्स असतात त्यांना गुड मार्केट व्हॅल्यूज पण असते, कारण व्हेरी फ्यू पीपल कॅन ग्रो दिस, व्हेरी फ्यू पीपल कॅन हॅव दिस फॅसिलिटी लाईक ग्रीन हाऊसेस. ओके, दॅट्स वाय
these crops or these fruits, flowers, vegetables are grown in the polyhouse. Yes, your problem is also very genuine, but people also have found solution for that. Okay, so shall we take the next topic now? Yes, it is expensive farm practice. Yes, sure. For that purpose, okay, it is expensive. So government is providing some subsidy. Okay, if you want to erect that poly house or greenhouse, then government provides you some subsidy so that you can erect it, you can build one in your house. Okay, so now let's take the next topic now. Okay, guys, where it is? Here it is. Now let's see the types of farming. ओके, शेतीच्या जे काही वेगवेगळे प्रकार काय आहेत ते आपण बघूया आता. डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍग्रिकल्चर have evolved due to geographical and cultural diversity and technological differences in different regions. ओके, आपल्याला माहित आहे इंडियाचं जे कल्चर आहे ते डायव्हर्स आहे. ओके, इवन टेक्नॉलॉजी इज डायव्हर्स इन डिफरंट रिजन ऑफ द इंडिया, or you can say world also. Okay, not just India, in globe, in world. Okay, there is different geographical conditions at different states, different countries. Okay, different regions. That's why different types of agriculture are or types have evolved. त्या उत्क्रांत झालेल्या आहेत किंवा तयार झालेल्या आहेत वेगळे प्रकार. कारण काही ठराविक स्टेटमध्ये ठराविकच पीक येतं, बिकॉज द क्लायमॅटिक कंडिशन्स, जिओग्राफिकल कंडिशन्स आर डिफरंट ॲट दॅट प्लेसेस. The type of farming depends upon purpose and aims of methods of farming, the crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. Okay, so basically type of farming depends on different things. Okay, so it depends on the purpose and aim of the method of farming. Okay, म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने पिकाचं उत्पादन करत आहे त्याचं एम काय आहे आपलं. ओके, जस्ट वी हॅव सीन लाईक ग्रीन हाऊस, आवर एम इज टू कंट्रोल all the atmospheric conditions, okay, and yield maximum production. Also the crops being cultivated. Okay, कोणत्या पद्धतीचा क्रॉप आपण उगवत आहोत. ओके, व्हेजिटेबल्स आपण उगवत आहोत. द टेक्निक युज्ड, कोणत्या पद्धतीचे टेक्निक आपण यूज करत आहे. ओके, आपण ट्रॅडिशनल वेने फार्मिंग करत आहोत की मॉडर्न वेने इक्विपमेंट्स आपण फार्मिंग करत आहोत. इव्हन लँड यूज एक्सेट्रा, आपण कोणत्या प्रकारच्या जमिनीमध्ये फार्मिंग करत आहोत. सो types of farming depends on all these things. Okay, broadly the following types of agriculture can be identified. आता इथे त्यांनी मेजर टाइप्स दिले आहेत फार्मिंग. ओके, यू कॅन सी इझिली. दॅट इज फर्स्ट वन इज the types of farming. There are two major types of farming. First one is subsistence farming. Second one is commercial farming. Now, what is subsistence farming and what is commercial farming? From the name commercial, you can easily understand इट इज फॉर दी कमर्शियल पर्पज. म्हणजेच शेती करून आपल्याला त्यातून जास्तीत जास्त पैसे कमवायचे आहे. ओके, दॅट इज नथिंग बट दी कमर्शियल फार्मिंग. ओके, अँड अनदर वन इज सबसिस्टन्स फार्मिंग. आता सबसिस्टन्स फार्मिंगला मराठीमध्ये म्हटलं जातं निर्वाह शेती. निर्वाह शेती म्हणजेच काय, जेव्हा एखाद्या शेतकरी थोडंसं क्षेत्र असतं, त्याचं थोडीशी जमीन असते, त्याच्यामध्ये तो काय करतो, त्याच्या घराला लागेल त्याला जेवढं गरजेचं आहे तेवढ्याच पद्धतीचं त्याचं उत्पादन घेतो. तो चारा घेतो, धनधान्य घेतो. ओके, तो एवढंच पिकवतो की त्याच्या कुटुंबाला ते पुरेसं आहे. ओके, त्यामधून तो काही मार्केटमध्ये विकत नाही. ओके, किंवा इतर ठिकाणी बाजारात नेऊन त्याची काही सेल करत नाही. तो एवढंच पिकवतो की जेवढं त्याला निर्वाहासाठी, उदरनिर्वाहासाठी, जगण्यासाठी गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी सबसिस्टन्स फार्मिंग. Other one is the commercial farming. So commercial farming means just I have told you, आपण जास्तीत जास्त उत्पादन करतो जेणेकरून आपण ते मार्केटमध्ये विकून त्यापासून आपल्याला काही नफा मिळेल. ओके, सो these are two types and now they are also divided into some other types, subtypes we can say. So subsistence farming is divided into two types and commercial farming is divided into four types. So let's see about the subsistence farming very fast. Okay, that is intensive farming and shifting cultivation. आता इंटेन्सिव्ह म्हणजेच काय. ओके, इंटेन्सिव्ह म्हणजेच
एकाच ठिकाणी ओके अनेक वर्षांसाठी त्याच पद्धतीचे आपण पिकं दरवर्षी घेत असतो. ओके, म्हणजेच काय, आपलं शेत असेल छोटस 1 एकर 2 एकर. ओके, त्यामध्येच आपण काय करतो, उन्हाळ्यामध्ये काही पीक घेतो, पावसाळ्यात काही पीक घेतो किंवा हिवाळ्यात काही पीक घेतो, आणि दरवर्षी आपला तो पॅटर्न थोडस ठरलेला आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी इंटेन्सिव्ह फार्मिंग. अँड नेक्स्ट वन दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ओके, सो ऑडिबल टू एव्हरीवन फ्रेंड्स? ओके ओके, तर मित्रांनो आपण बघत आहोत की शेतीचे टाइप्स काय काय आहेत. ओके, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग? इन दॅट देर आर टू मेजर टाइप्स. ओके, त्यात महत्वाचे मुख्य 2 टाइप्स आहेत. ते कोणते आहेत? सबसिस्टन्स फार्मिंग अँड अनदर इज कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टन्स फार्मिंग म्हणजेच निर्वाह शेती. निर्वाह शेती म्हणजेच काय, आपल्याला जगण्यासाठी रोज ओके जेवढं काय पीक लागेल, जेवढं काय आपल्याला उत्पादन लागेल, तर तेवढंच उत्पादन आपण शेतीतून घेतो. ओके, so Saili, are you having any doubt? And the commercial one is nothing but we produce in large scale and also we sell it in the market, and we get benefit from that, we get profit from that. So anybody having doubt in that? We are going to study it in details. But before that, Saili is having some doubt, I think. Okay, anybody from apart her from apart? Okay, anybody having doubt? In doubt? Hello. Okay, Gaurav, you can unmute. Just tell me. Sir, my voice is audible. Yeah, you're audible. Sir, can you explain the commercial farming again? Actually, we are going to take it in details. Okay, आपण पुढे जेव्हा जाऊ टॉपिक मध्ये, we will take in details. But before that, I have just explained you that commercial is nothing but we are producing grains, we are producing different vegetables, fruits, okay, which we are going to sell in the market. आपण ते मार्केट मध्ये सेल करणार आहोत, जेणेकरून we will get profit from that and we will get some economic benefits from that. But in case of subsistence farming, we are not going to do all these things. What we do only, we produce or we cultivate only some crops that we require for our survival, for our निर्वाह किंवा आपला उदरनिर्वाह चालण्यासाठी. ओके, so is it clear? We are going to take it in details also, so don't worry about that. Okay, is it okay? Okay, now we will take one by one. Okay, Saili, any doubt? Yes, you can unmute. Sir, am I audible? Yes, you are audible. You are audible. Sir, in intensive farming, you were telling that the farmer only plants the crop in one land. So I have read that by planting only one crop in the land gets unfertile, and thus it can't be anymore cultivated. Yes, you are perfectly right. Okay, but in today's world, this is actually disadvantage of this subsistence farming. Okay, it is also happened. It is one of the disadvantage of that farming. Okay, and we are going to take in details also. So at that time, I will explain you all the details. Okay. Okay, Saidi? Okay. Okay, so let's see one by one. That is, first one is the no, I haven't explained you types of the commercial farming, right? That is extensive. There are four subtypes of the commercial farming. Extensive grain farming, plantation farming, market gardening and horticulture. ओके, आता ह्या सर्व गोष्टी आपण डिटेल्स मध्ये बघणार आहोत. ओके, टिल दॅट आपण आता सबसिस्टन्स फार्मिंग बघूयात. ओके, इंटेन्सिव्ह फार्मिंग अँड शिफ्टिंग कल्टिवेशन आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रॅडिशनल फार्मिंग. आता जे आपण सायलीने क्वेश्चन विचारला होता,
तर दिस इज नॉट न्यू टेक्निक. ओके, ही जे सबसिस्टन्स फार्मिंग आहे ही एक ट्रेडिशनल आहे, एक परंपरागत आहे. म्हणजेच आपले जे काही जेवढे आपले पूर्वज असतील, आपल्या जे काही मागील पिढ्या असतील, ओके, तर ते सर्वजण अशा प्रकारची शेती करत आलेले आहेत. ओके, दॅट इज इंटेन्सिव्ह फार्मिंग अँड शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू ट्रेडिशनल फार्मिंग. इंटेन्सिव्ह फार्मिंग इज कॅरिड आउट इन वन अँड द सेम फार्म फॉर इयर्स टुगेदर. ओके, म्हणजेच काय, एकाच लँडमध्ये सेम फार्म मध्ये फॉर इयर्स, वर्षानुवर्षे ही शेती केली जाते थोडक्यात. इन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन एव्हरी इयर अ न्यू एरिया इज चूजन फॉर द कल्टिवेशन. आता इन द नेम शिफ्टिंग यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. शिफ्टिंग मीन्स farmers shifting their land for the cultivation day by day or year by year we can say. ओके, म्हणजेच काय, प्रत्येक वेळी ते काय करणार, आज एके ठिकाणी शेती केली की पुढचे जेव्हा पीक ते प्लांट करतील किंवा कल्टिवेट करतील तर त्यासाठी दुसरी जमीन ते निवडतील. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी शिफ्टिंग कल्टिवेशन. आफ्टर द स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम ओल्ड एरियाज आर अगेन युज्ड फॉर कल्टिवेशन. मग काय केलं जातं, काही दिवसांनी पुन्हा जो काही अगोदरची लँड होती जिथे कल्टिवेशन केलं होतं आणि दुसऱ्या लँडकडे आपण गेलो होतो, तर पुन्हा आपण आपली जी काही पूर्वची लँड असेल किंवा जी काही ओरिजिनल लँड असेल तर त्याकडे पुन्हा येतो आणि ही सायकल अशी चालू राहते. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन, दॅट इज इंटेन्सिव्ह फार्मिंग अँड शिफ्टिंग फार्मिंग. सो getting maximum production from a minimum area is the characteristic of intensive farming. Intensive farming, so what is the characteristic? In the small area we get the maximum output or the maximum production. Okay, due to large population or limited availability of land, per head holding is small. Mitrano, all of you know that the population of India, that is our country, is second largest in the world. It is very high. आपली पॉप्युलेशन ही गरजेपेक्षा खूप जास्त झालेली आहे. ओके, आणि जगात आपण आफ्टर चायना वी कम्स. ओके, चायना नंतर आपलं. त्यामुळे काय होतं, लँड तर ऑब्विसली सेम आहे जेव्हापासून इंडिया बनला. ओके, किंवा इंडियाचं एक्झिस्टन्स आहे तेव्हापासून लँड तर सेम आहे. परंतु जर पीपल कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग इयर बाय इयर, डे बाय डे, व्हॉट विल हॅपन, त्यांच्या वाट्याला जी जमीन येणार आहे ती काय होणार आहे, ऑब्विसली कमी 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 होत जाणार आहे, पर हेड कमी कमी. आता आपण आपलंच एक्झाम्पल घेऊयात. सपोज आता तुमचे आजोबा असतील, ओके, किंवा तुमच्या आजोबाला 2 मुलं असतील सपोज. मग आजोबाला जर 5 एकर जमीन असेल किंवा 6 एकर, तर ती 2 मुलांमध्ये डिवाइड होणार, ती 3-3 एकर येणार. आता पुन्हा तुमच्या वडिलांना आली 3 एकर जमीन, तर तुम्हाला पुन्हा 2 भाऊ जर झाले. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव 2 ब्रदर्स, देन व्हॉट विल हॅपन, मग त्यातली निम्मी निम्मी त्यांना जाईल. ओके, हाफ हाफ दोघांना, म्हणजेच 1.5 एकर विल बी. असं जर कंटिन्यू जर झालं तर व्हॉट हॅपन्स, पर हेड होल्डिंग ऑफ द एरिया और लँड इज व्हेरी स्मॉल इन इंडिया. ओके, व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन डेव्हलपिंग रिजन्स. ज्या ठिकाणी असा विकास होत आहे, डेव्हलपिंग होत आहे, डेव्हलपमेंट होत आहे, अशा प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये ही इंटेन्सिव्ह फार्मिंग केली जाते. कारण काय होतं, जर पॉप्युलेशन जर वाढली पण लँड जर कमी कमी होत आहे पर हेड, तर आपल्याला आहे त्या लँडमध्ये जास्त प्रोडक्शन घ्यावं लागतं, जास्त उत्पादन शेतीतून मिळालं पाहिजे, जास्त इल्डिंग मिळालं पाहिजे, जेणेकरून आपण आपल्या सर्वांचं पोट पाणी चालू शकतो. आपल्या सर्वांचं पोट भरेल एवढं अन्नधान्य आपल्याला पिकवणं गरजेचं आहे, परंतु आपल्याला लँड मात्र कमी आहे. ओके, फार्म प्रोडक्शन इज सफिशियंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॅमिली. ओके, मी जसं तुम्हाला सांगितलं की फॅमिलीची जेवढी रिक्वायरमेंट आहे, ओके, तेवढंच धान्य किंवा तेवढंच वी कॅन से व्हेजिटेबल्स त्या लँड मधून आपल्याला मिळतात. ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कल्टिवेटर अँड हिज फॅमिली आर टोटली डिपेंडंट ऑन फार्मिंग. यामध्ये काय जातं, या प्रकारच्या शेतीमध्ये इंटेन्सिव्ह फार्मिंग मध्ये जो काही पिकवणारा आहे आणि त्याची जे काही फॅमिली मेंबर्स आहे, तर त्या सर्वांचं एकच ऑक्युपेशन असतं किंवा टोटली ते डिपेंड शेतीवरच असतात. म्हणजे त्यांना जेवढं काही मिळेल शेतीतून तर त्यावरच ते त्यांचं पोट आणि प्रपंच चालवत असतात. ॲज फार्म प्रोडक्शन इज लो, द इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ द कल्टिवेटर इज ऑल्सो पुअर. We already know that he is having very small portion of the land, okay, or small area. त्याच्याकडे शेती फार कमी आहे, त्यामुळे काय जातं, व्हॉट एव्हर ही प्रोड्युसेस, ओके, इट इज नॉट व्हेरी सफिशियंट टू हिम. ओके, or if it is sufficient, okay, but it is not available for the selling out
त्याला जर सेलिंग आउट करण्यासाठी जर जास्त प्रोडक्शन अवेलेबल नसेल तर काय होईल, ही विल बी पुअर, कारण त्याला मार्केटमधून जे एक्स्ट्रा मनी आहे ते मिळणार नाहीत. ही कॅन ओनली मीट हिज नीड्स ओनली, फक्त त्याच्या गरजाच त्यातून पूर्ण होतील. त्याला जर इतर काही गोष्टी करायच्या असतील, मोठं घर बांधायचं असेल, गाडी घ्यायची असेल, ही डोंट हॅव दॅट मच अमाऊंट ऑफ मनी. दॅट्स वाय सच अ टाइप ऑफ cultivators or the farmers remain poor. Okay friends. Okay, next is this type of farming is mostly animal energy is used. ओके, यामध्ये काय केलं जातं, जी काय अॅनिमलची एनर्जी आहे, म्हणजेच आपण जे काही बैल वगैरे वापरतो, ओके, घोडा वापरतो शेतामध्ये, ओके, अशा प्रकारचं. सो इट इज डिपेंड्स ऑन दॅट बिकॉज ही हॅज नो प्रॉपर मनी टू यूज मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न कल्टिवेटर्स, ओके, ट्रॅक्टर, okay, such equipments. Okay, so this type of farming is mostly animate energy is used. Besides the cereals, vegetables are also grown in some extent. म्हणजेच काय, कडधान्या व्यतिरिक्त या प्रकारच्या शेतीमध्ये थोडंफार व्हेजिटेबल्स म्हणजेच भाजीपाला पण पिकवला जातो. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द इंटेन्सिव्ह फार्मिंग विच इज टाइप ऑफ सबसिस्टन्स फार्मिंग. So is it clear? Intensive farming, it is type of subsistence farming, that is उदरनिर्वाह किंवा निर्वाह शेती. Yes, I need your responses, friends. Okay. Okay, Nidhi, Gaurav. Okay, you have understood this. What about other friends? Bach company. Okay, Saili is having no doubt. Okay, Arya. Okay, Bhopi. Okay, friends. So you understood this. So I'm ready to take now next topic. That is the next type of subsistence farming. That is shifting cultivation. Okay. Shifting cultivation is a primitive type of cultivation. ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रिमिटिव्ह, म्हणजेच आपले जे काही प्रिमिटिव्ह होते, पुरातन जे काही आपले लोक राहत होते, तर त्यांच्या काळामध्ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टिवेशन केलं जायचं. ओके, दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रॅक्टिस्ड इन ट्रॉपिक्स ऑफ इन द ट्रॉपिक्स इन डेन्सली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली ट्रॅक्स. ओके गाईज, सो ही शिफ्टिंग ऍग्रिकल्चर किंवा शिफ्टिंग कल्टिवेशन कुठं केलं जातं? बेसिकली ट्रॉपिक्स ऑफ डेन्सली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली ट्रॅक्स, म्हणजे जो काही घनदाट अरण्याचा, घनदाट जंगलांचा प्रदेश आहे, दाट जंगलांचा, किंवा जो काही हिल ट्रॅक आहे म्हणजेच डोंगराळ प्रदेश आहे, तर अशा प्रकारच्या भागामध्ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन हे मोठ्या प्रमाणात केलं जातं. द फार्मर इनिशियली सिलेक्ट्स अ पीस ऑफ लँड इन द फॉरेस्ट. सो हाऊ दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन हॅपन्स? फार्मर इनिशियली सिलेक्ट्स अ पीस ऑफ लँड इन द फॉरेस्ट. फार्मर्स काय करतात? फॉरेस्ट मध्ये एखादा जो पीस आहे मोकळा, तो सिलेक्ट करतात. In order to make it cultivable, he clears the land by cutting down the trees, plants, removing the shrubs and grass. मग काय करतो? फॉरेस्ट मधला एखादा एरिया त्याने सिलेक्ट केला की तेवढ्या एरिया मधले, तेवढ्या लँड मधले जेवढे काही ट्रीज असतील, ओके, whatever the trees are there, whatever the plants are there, okay, he cuts it down so that it will get clear, and also he removes the shrubs and the grass. त्या ठिकाणी काही झाड झुडपं गवत असेल तर ते गवत पण तो he cuts that or removes that. Once the cut trees dry out, he burns them. मग हे कट केलेले ट्री, कापलेली झाडं, तोडलेली झाडं जेव्हा सुकतात, वाळतात, ओके, देन ही बर्न्स इट. मग तो जो काय फार्मर आहे तो ते पिकांना आग लावतो, किंवा जे लाकडं असतील, पालापाचोळा असेल, तर तो पालापाचोळा तो जाळतो. The leftover ash get mixed in the soil and acts as a manure. मग काय होतं? पालापाचोळा जाळल्यानंतर जी काही राख तयार होईल, जी काही ऍश तयार होईल,
it will get mixed in the land, in the soil, and it will act as a manure. ते मॅन्युअर म्हणून ऍक्ट होईल, एक खत म्हणून ते जमिनीमध्ये राहील पिकांना. Sowing and harvesting is done before the rainy season. Sowing and harvesting is done before the rainy season. पावसाळा सुरू व्हायच्या अगोदरच काय केलं जातं? सोईंग अँड हार्वेस्टिंग. म्हणजेच पिकाची लागवड केली जाते आणि त्याची हार्वेस्टिंग पण केली जाते, म्हणजे पीक कापणी सेवा त्याची कापणी पण केली जाते. यू कॅन सी द फिगर हिअर ऑल्सो, figure 9.6, that is shifting cultivation. You can see that the land is there, okay, which is open, some grass you can see there, and outside surrounding that there are some trees, okay, you can see there. The production obtained from these is not sufficient to fulfill the food requirement. मग अशा पद्धतीने शिफ्टिंग कल्टिवेशनच्या टाईपने जे प्रोडक्शन आपल्याला मिळतं, जे शेतीतून आपल्याला अन्नधान्य मिळतं, इट इज नॉट सफिशियंट टू मीट आवर नीड्स. आपली अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी तेवढं सफिशियंट नसतं. Hence people undertake hunting, fishing and gathering of bulbs and roots from forest. मग जर अशा लोकांना ते अन्नधान्य जर सफिशियंट नसेल, त्यांना पुरणार नसेल, त्यांची गरज भागवणार नसेल, तर व्हॉट दे डू हंटिंग, शिकार पण करतात ते पीपल. फिशिंग, जर आसपास काही पाण्याचा स्रोत असेल, वॉटर रिझर्वायर इज देअर, दे फिशिंग इज ऑल्सो डन देअर. अँड गॅदरिंग बल्ब्स अँड रूट्स, म्हणजेच कंदमुळ गोळा केले जातात वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रॉम द फॉरेस्ट. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फॉलो पिरियड इज लॉंगर दॅन द क्रॉप पिरियड. म्हणजेच काय, एक पीक काढल्यानंतर दुसरं पीक काढेपर्यंत जो वेळ जातो मध्ये, तो खूप जास्त आहे, दॅट इज शॅलो पिरियड. ओके, मध्ये जो मोकळा वेळ असतो तो इट इज लॉंगर दॅन दी क्रॉप पिरियड. म्हणजे जवळपास वर्षामध्ये फॉर एक्झाम्पल 4 महिने शेती केली अँड रिमेनिंग 8 months देर इज नथिंग, दॅट इज शॅलो पिरियड. आफ्टर द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द लँड डिफ्लेट्स इन 2 or 3 years, अ डिफरंट पीस ऑफ लँड इज सिलेक्टेड फॉर कल्टिवेशन. मग काय होतं, 2 ते 3 वर्ष त्यांनी शेती केली की व्हॉट हॅपन्स, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल गेट रिड्युस्ड ऑर गेट डिप्लेटेड. ओके, fertility get reduced, productivity get reduced. What happened then? They select different piece of land now, and again this cycle repeats. Okay, ते काय करतात, नेक्स्ट बी सिलेक्ट करतात आणि लँड मग त्या ठिकाणी पुन्हा सायकल रिपीट करतात. ट्री कटिंग करणं, ग्रास पुन्हा क्लिनिंग करणं, नंतर बर्निंग इट अँड सोईंग अँड हार्वेस्टिंग. ओके, so this is the shifting type of cultivation. You can understand, you can remember by name, that is shifting means they shift the farm by every 2 to 3 years after decrease in the fertility of soil. Okay, you can also easily understand the process of farming, that is cutting down the trees, cleaning the land, even removing the grass and shrubs over there, then sowing and harvesting. Okay, but the production we get is not sufficient to meet our food requirement. So hunting is also there, fishing is also there. Okay, it is not we can say efficient type of farming. हे एक efficient नाही ही फार्मिंग, कारण यामध्ये आपल्याला प्रॉपर अमाउंट मध्ये we do not get proper production in this type of farming. So basically we have seen the first type of farming, that is subsistence farming, and in that there are 2 types. Intensive farming, we have also studied the intensive farming. Intensive farming is done in this small piece of land. Okay, and it can only produce the vegetables or the cereals or the grains which is sufficient for the farming to meet the farmer's requirement of the family's requirement. Okay, and also the shifting cultivation. So friends, do you have any doubt in this? Okay, actually shifting type of farming is no more relevant in today's era. आजकालच्या काळामध्ये ही शिफ्टिंग फार्म जी काही कल्टिवेशन आहे, फार्मिंग जी आहे, इट इज नो मोर रिलेव्हंट. आजकाल ही जनरली जास्त होत नाही. फक्त जे काही आदिवासी पीपल असतील लोक, ओके, जे काही ट्रायबल पीपल असतील, तर तेच फक्त अशा प्रकारे फार्मिंग करतात. ओके, करंटली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नॉट much observed in the India. Okay,
So, what is there any doubt for other students? Hello? Okay, Gaurav is no doubt. Okay, okay. Okay, is my teaching method okay to all of you? I mean जास्त फास्ट तर होत नाही किंवा जास्त स्लो किंवा तुम्हाला अंडरस्टँड होत नाहीये. Okay, Ayush, do one thing. You try to rejoin or reconnect after refreshing your network. Okay, and even if you have some problem, you can always access the same class on the YouTube also, right? क्लास नंतर तुम्ही YouTube वरून पण हा क्लास जो आहे हे लेक्चर जे आहे तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. सो डोंट वरी अबाउट इट. Okay. Don't you know the channel? Channel is Dr. Santosh Takle. Okay. Dr. Santosh Takle. Okay, I think Takle sir has told you, no? Okay. So is my teaching method okay to all of you? Okay, okay. Okay, so we can move with the same method. Okay. Okay, guys. So the next major type of farming is commercial farming. See here, commercial farming. There are 4 types: extensive grain farming, plantation farming, market gardening, and horticulture. Okay, now we will see all these things in details. Okay, extensive grain farming and plantation agriculture are 2 major types covered under commercial farming. ओके, तर मित्रांनो कमर्शियल फार्मिंग मध्ये पण 4 टाइप्स आहेत, तर त्यातील 2 टाइप्स मेजर आहेत. ओके, त्यामध्ये पण 2 टाइप्स हे मेजर्स आहेत. 2 टाइप्स कोणते मेजर आहेत? पहिले 2 टाइप्स, दॅट इज एक्सटेन्सिव्ह ग्रेन फार्मिंग आणि प्लांटेशन ऍग्रिकल्चर. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, दॅट इज एक्सटेन्सिव्ह ग्रेन फार्मिंग. ओके, farm size is greater than 200 hectares. Okay, 1 hectares means 1 हेक्टर म्हणजे जवळपास 2.5 एकर. ओके, 2.5 acres is equal to 1 hectare. Okay, or 10,000 square feet we can say. तर ओके, ज्या ठिकाणी एक्सटेन्सिव्ह ग्रेन फार्मिंग केली जाते, at that places the farm size is very big. Okay, it is greater than 200 hectares, जवळपास 200 एकरापेक्षा जास्त फार्म साइज असते, म्हणजे जवळपास 500 एकर. ओके, 200 हेक्टर मीन्स इट इज नियर अबाउट 500 एकर. ओके, व्हेरी बिग. ओके, and in India, if you take the example of India, I think there are very few farmers. Okay, we can count them on fingers. Okay, which are having 200 hectares of land. भारतात असे शेतकरी फारच थोडे आहेत की ज्यांच्याकडे जवळपास 200 हेक्टरच्या आसपास जमीन आहे. कारण आपण जसं आधीच डिस्कस केलं की इंडियाची पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे, आणि जेव्हा आपण प्रति माणसी जमीन मोजतो किंवा प्रति माणसी जेवढी जमीन वाटायला येते, इट इज व्हेरी स्मॉल. ओके, ड्यू टू द लार्ज फार्म साइज and sparse population in the region, this type of farming is carried out with the help of machines like tractors and crushers. ओके, मग अशा प्रकारची लँड ऑब्विसली कुठे अवेलेबल असणार आहे? एवढी जास्त अशा ठिकाणी अवेलेबल असणार की ज्या ठिकाणी पॉप्युलेशन इज व्हेरी स्पार्स, पॉप्युलेशन फार कमी आहे. ज्या देशांमध्ये, ज्या प्रदेशामध्ये पॉप्युलेशन अत्यंत विरळ आहे, अत्यंत कमी आहे, तर त्याच शेतकऱ्यांकडे, त्याच प्रदेशातील लोकांकडे अशी ग्रेटर लँड असणार आहे, जास्त लँड असणार आहे. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, because of the less population or sparse population, this type of farming is done or carried out with the help of machines like tractors and crushers. मग अशी फार्मिंग करण्यासाठी manpower is very less. Okay, manpower is very less, workers are very less. That's why machines like tractors are used, crushers are used. Pesticides are sprayed with the help of helicopters or planes.
ओके. आणि अशा ठिकाणी आपण जे काही स्प्रे करत असतो, आपले घरी आई वडील जे काही फवारे मारत असतात शेतात किंवा स्प्रेइंग करत असतात, ते कसे करतात? आपण आपल्या घरी पंप असतो, स्प्रेइंगचा पंप असतो, आपण तो पाठीवर घेतो किंवा आपण तो पिस्टन पंप म्हणून युज करतो आणि आपल्या शेतामध्ये मारतो. परंतु इफ देर इज द लँड मोर दॅन 200 एकर्स सॉरी किंवा 500 एकर्स, then we cannot do it with the manpower. We use helicopters or planes for the pesticides, for the spraying of the pesticides. म्हणजे तुम्ही विचार करा की आपल्याला जर स्प्रे करायचं असेल, कीटकनाशक फवारायचं असेल, तर विमान वापरावं लागतं किंवा आपल्याला हेलिकॉप्टर युज करावं लागतं. मग विचार करा किती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लोकांकडे शेत असेल, किती एक्सटेन्सिव्हली त्या ठिकाणी सोईंग केलेलं असेल किंवा प्लांटेशन होत असेल. तर मित्रांनो, अमेरिकेमध्ये, रशियामध्ये, इवन ऑस्ट्रेलिया, ओके, इन सच countries this type of farming is done, extensive green farming is done. Okay. Monocrop, a single crop cultivation is striking characteristics of this type of farming. ओके. म्हणजेच या ठिकाणी काय केलं जातं? ग्रेन फार्मिंग केले जातात. मे बी इट इज व्हीट फार्मिंग, मेज फार्मिंग इज देअर. ओके. हो, दॅट्स वाय देर इज ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, दॅट इज मोनोक्रॉप, म्हणजे सिंगल क्रॉप. सो व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू दिस? There is a striking in characteristic of this type of farming. The crops are wheat or corn. Okay. Crop काय काय असतात? wheat, गहू असतं किंवा crop corn म्हणजेच मका. Besides this, barley, oats, soybean are also cultivated to some extent. मग एक्सटेन्सिव्ह टाइप ऑफ फार्मिंग मध्ये, एक्सटेन्सिव्ह ग्रेन फार्मिंग मध्ये मेजर क्रॉप्स आर wheat and corn. But apart from wheat and corn, some other crops are also grown, that is barley, oat, soybean. Okay, but this is in the small extent. In large extent there is wheat and the corn. Okay. 9.7 figure is showing here. Mechanization of extensive farming. We know that extensive farming there is very low manpower available or very less manpower available. That's why machines like this harvester is used there. Okay, you can see in the figure 9.7. Okay, heavy capital investment is necessary for this type of farming. आता सुरुवातीला जी काही इनिशियल कॅपिटल लागणार आहे, सुरुवातीला भांडवल लागणार आहे, ते खूप जास्त लागतं सच टाइप ऑफ फार्मिंग. कारण प्रिपरेशन ऑफ द लँड, प्रिपरेशन ऑफ द एरिया फॉर सच अ फार्मिंग, ओके, इन लार्ज स्केल. That's why there is large tractors are used, large harvesters are used, and for that purpose we require large amount of capital, large amount of money. आपल्याला जास्त प्रमाणात पैसे हवे असतात, जास्त प्रमाणात कॅपिटल सुद्धा हवं असतं. Since huge expenditure are needed for the purchase of machinery, fertilizers, pesticides, godowns, transport, etc. ओके. तर गाईज याला ह्यूज एक्सपेंडिचर लागतं, खूप जास्त खर्च लागतो. कशासाठी? कारण 200 हेक्टर्स किंवा 500 एकरच्या आसपास जर जमीन तुम्हाला लागवडीखाली आणायची असेल, त्याची प्लॉईंग करायची असेल, नांगरणी करायची असेल, त्याला रोटावेटर मारायचं असेल, त्याला स्प्रेइंग करायचे असेल, त्याला फर्टिलायझर्स हवे असतील, वेगवेगळे मशीन्स हवे असतील, तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पैसे त्यासाठी लागणार आहेत. ओके. त्यामुळं हेवी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इज व्हेरी नेसेसरी फॉर धिस टाइप ऑफ फार्मिंग, दॅट इज एक्सटेन्सिव्ह. एक्सटेन्सिव्ह मीन्स मोठ्या प्रमाणात. ओके. द प्रॉब्लेम्स इन एक्सटेन्सिव्ह ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट्स, अटॅक बाय पेस्ट्स, लोकस्ट, एक्सेट्रा, अँड मार्केट फ्लक्च्युएशन्स. So guys, for such type of farming, there are some problems also. Okay, what are the problems in extensive type of farming? That is droughts. म्हणजे एखाद्या वेळी जर दुष्काळ पडला, ओके, पाण्याची कमतरता कमी झाली, अवेलेबिलिटी जर नसेल, तर एवढं 200 एकरचं जेवढं तुमचं क्षेत्र असेल, 200 हेक्टर किंवा 300, 400, 500 एकर जेवढी जमीन असेल, तर या जमिनीवर पीक आहे, त्याला पाणी, त्याला इरिगेशन तुम्ही कसं करणार आहात? ओके. जर तुमचं पीक जर मिडल स्टेजला आलेलं असेल आणि त्याला जर वी कॅन से ग्रेन जर सुरुवातच झाली असेल आणि जर ड्रॉट पडला, व्हॉट विल हॅपन? ऑल विल गेट एक्सट्रॅक्ट. ओके. सगळ्या गोष्टीचा लॉस होऊन जाईल. इव्हन अटॅक बाय पेस्ट, जर एखाद्या पेस्टचा अटॅक जर झाला, त्यावर एखाद्या कीटकाचा अटॅक जर झाला,
तर एवढं जर 500 एकरावर जर कीटकचा अटॅक झाला तर सुरुवातीला त्या शेतकऱ्याने त्या फार्मरने एवढी मोठी लार्ज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ती पण गेली पाण्यात. ओके. इव्हन लोकस्ट अटॅक आपल्याला माहित आहे आता न्यूज मध्ये लोकस्ट अटॅक होतं म्हणजे जर टोळधाड आली ओके तर ह्या टोळधाडीमध्ये करोडोना पक्षी असतात आणि काय करतात कीटक असतात ते एकदा तुमच्या शेतावर जर आले तर काही तासातच तुमचं शेत ते रिकामं करून टाकतात. ओके. इफ सच अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स occurred then there is a problem in such a type of farming. Also, this type of farming is carried out in the temperate grassland regions. म्हणजे ज्या प्रदेशामध्ये थोड्याफार प्रमाणात गवताळ पूर्ण आढळून येतात. ओके. थोड्याफार प्रमाणात गवत आढळून येते तर अशा प्रदेशामध्ये एक्सटेन्सिव्ह फार्मिंग ही केली जाते. ओके. So this was all about extensive grain farming. Okay. So I hope you have understood this extensive grain farming, which is a type of commercial farming. आता जर एक्सटेन्सिव्ह ग्रेस आपण जर फार्मिंग जर केलं मग ह्या 500 एकरातून किती जास्त प्रमाणात आपल्याला व्हीट किंवा कॉर्न मिळेल. ओके. ते खूप जास्त प्रमाणात मिळेल. ओके. इट इज इन टन्स. ओके. आपल्याला एकदम टनामध्ये मिळेल ते हंड्रेड्स ऑफ मेट्रिक टन आणि हंड्रेड्स ऑफ मेट्रिक टन आपल्याला कशी काय आपण घरामध्ये ठेवणार आहे ते इन द मार्केट अँड वी विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट, economic benefit out of it. That's why this extensive grain farming is called as commercial farming. Okay. So any doubt in this, friends? Extensive commercial farming, that is extensive grain farming. Okay, my voice breaking. Is it clear now? Okay. It is clear, no? Okay. जी काही ग्रेन फार्मिंग आहे ओके एक्सटेन्सिव्ह ही एक्सटेन्सिव्हली केली जाते म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात 5 एकर्स. ओके. खूप मोठ्या प्रमाणात आणि क्रॉप आणि Sir, your sound is breaking. okay the next okay network is here I think. Is this problem? Okay guys, am I audible now? Okay. Guys, आपला ओके जवळपास 9 पण वाजत आहे. ओके. ओव्हरऑल नेटवर्क इश्यू असेल माझ्या एंडनं किंवा तुमच्या Your sound is breaking. okay it is Sir, your voice is breaking so much. what to do? Hello, is it okay now? Okay guys, for today it is enough now. Goodbye to everyone. आणि आजचा टॉपिक तुम्ही रिवाइज करा. उद्या आपण काय शिकणार आहोत किंवा नेक्स्ट लेक्चरला ते थोडंसं तुम्ही रेडी करून या जेणेकरून त्याला अंडरस्टँड करायला किंवा समजून घेण्यासाठी सोपं होईल. सो गुड बाय टू एव्हरीवन. गुड नाईट एव्हरीवन. हॅव अ स्वीट ड्रीम अँड नाऊ यू गाईज कॅन leave the class. Okay. Bye, sir.
Okay, bye everyone. Good night. Good night. Sir. Yes.